حاجی فرید اللہ فانزئی کو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولوی کمال الدین کے حق میں دستبردار کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ جن کی پشتونخوا ملیوں پارٹی نے ہمارے اختیار کی ہے، تعداد میں آیات ان کا یہ احسان انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے۔ اس میں پشین کی حد تک ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ پشتونخوا ملیہ عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام حلقہ PB47 پشین 1 قرارداد برشور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ انتخابی اتحاد کے لیے مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں پشتونخوا ملیہ پارٹی نے اپنے امیدوار حاجی فرید اللہ فانزئی کو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار مولوی کمال الدین کے حق میں دستبردار کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ لہذا پارٹی اپنے تمام کارکنوں کو تاکید کرتی ہے کہ وہ حلقہ PB47 پشین 1 قرارداد پر اور قومی اسمبلی کے حلقہ NA 265 پشین پر انتخابی نشان کتاب یعنی جمعیت علماء اسلام کے انتخابی نشان کتاب پر مہر ثبت کرنے کی پابندی کرے اور انتخابی مہم میں جمعیت علماء اسلام کا بھرپور ساتھ دے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام اور پشتونخوا ملیہ پارٹی کا مشترکہ انتخابی مہم کا جلسہ مرخہ 5 فروری 2024 بروز سوموار صبح 10 بجے خانوزی بازار میں پشتونخوا میب کے تحصیل دفتر کے سامنے منعقد کی جائے گی، جس سے پشتونخوا میب اور جماعت کے قائدین خطاب کریں گے۔ میں سب سے پہلے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا تہہ دل سے پورے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے حلقہ NA 265 پر قائد ملت اسلامیہ و قائد جمعیت حضرت مولانا فضلالرحمان صاحب کے حق میں مشر محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی پہلے لیے تھے، اور حلقہ PB47 پہ جناب فرید اللہ فانزئی صاحب نے آج باقاعدہ مولانا کمال الدین صاحب کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی تمام قیادت کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اس کڑے وقت میں جو قربانی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جو سنجیدگی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے ہمارے اختیار کی ہے، تعداد میں آیات ان کا یہ احسان انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ساتھ شکریہ کی وہ الفاظ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی قیادت کی اور ان کی تمام اس ورکرز کا شکریہ ادا کریں، لیکن انشاءاللہ امید دلاتے ہیں ہم کہ جس طرح اس کڑے وقت میں ہمارے دستور نے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا ہے، ہم انشاءاللہ ان کا وکیل بن کے آئندہ ہر قسم کے تعاون کو برقرار رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی PB47 پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی تمام ورکرز کو اپنے ورکرز سمجھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمت کریں گے۔ اگرچہ آج مولانا کمال الدین صاحب نے آنا تھا، ہم نے کوئی 5 بجے پریس کانفرنس رکھی تھی، پھر اس کو ڈیلے کر کے ہم نے 6 بجے رکھا، لیکن تب بھی وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں انتہائی مصروف تھے، تو تب ہم نے 5 تاریخ کو بروز سوموار باقاعدہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے دفتر کے سامنے انشاءاللہ جلسہ عام کا انعقاد کیا ہے، جس میں برشور توبہ کاکڑی
बोस्तान, खानूजी और नाना साहब के तमाम साथी जो पश्तूनख्वा मिलिए पार्टी के साथी या जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स हैं, इंशाल्लाह ताकत का मुजाहरा भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनकी इत्तेहाद से वो लोग जिसका आज तक ना कोई झंडा है ना झंडी और ना पार्टी है उनकी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। संजीदा और बावसूर जमातों का इत्तेहाद सियासत और इस हल्के पे गालिब होगी इंशाल्लाह। इस इत्तेहाद से वो लोग जो अपने साथ हमारे इस हल्के की बदनामी का सबब बने हैं, इंशाल्लाह ये हमेशा हमेशा के लिए दफन होगा। मैं एक बार फिर अपने इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने इस कड़े वक्त में हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह हम यकीन दिलाते हैं इनके तमाम वर्कर्स को, इनकी तमाम क़ियादत को कि इंशाल्लाह हम हमेशा हर जगह पे आपके साथ रहेंगे। हमने जहाँ तक हमारी बस चली हम तो अपने हल्की की हद तक आपस में बात की है, क्योंकि हमें वो इख्तियार नहीं था कि हम पूरे बलूचिस्तान की सीट टू सीट एडजस्टमेंट करें। और इसी तरह क्योंकि मशर ने मेरे ख्याल में अपने मेहमान को मेहमान समझ कर आज खुद उसने अपने कागजात नामजद वापस लिए थे, तो उसके बदले में हमने हल्का 262-63 क्वेटा में मुफ्ती वजीर खान साहब को विड्रा किया ताकि उनकी इस एहसान का हम बदला एहसान से दे सकें। जहाँ तक पूरी सेवा का ताल्लुक है, हमें बाहमी इत्तेमाद बाहमी ताउन के साथ कि हमें इस हल्के की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे भी चलना है। मेरे ख्याल में गैर मशरूत इन लोगों ने हमारा ताउन किया है और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से भी मायूस नहीं होगा। नहीं, पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम के इस हल्के पे कई मरतबा हमारे इत्तेहाद हो चुके हैं। पहले बरशोर करेदार के नाम से जो हल्का है मुख्तलिफ नंबर से तब्दील होता जा रहा है। इस हल्के पे हमारे कई मरतबा इत्तेहाद हो चुका है। बाकी 2 हल्कों पे हम अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह के आपने बोला कि पश्चिम पश्तूनख्वा में का गढ़ है और इस पे कौमी असम्बली में हमारे मोहतरम मशर ने मौलाना फजल रहमान साहब के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान किया है, अपने कागजात वापस ले लिए हैं और इसमें पश्चिम के हद तक हम सीट एडजस्टमेंट पे जमीयत उलमा इस्लाम और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हमारे और जगहों पे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये सीट एडजस्टमेंट है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। मसला ये है कि देखो हमेशा नतीजे के बाद इंसान को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। अगर इंतखाबात जो हमारी चाहत है कि साफ और शफाफ हो तो फिर में एतराज़ होगी। अगर किसी ने भी कोई टांग अड़ाई की या कोई गड़बड़ की, जिस तरह पहले हमने पूरे इलेक्शन को फ्रॉड नहीं बल्कि हमने उसको मुस्तरद किया था, तो हम तो सियासी लोग हैं, फिर उसी वक्त भी हम ऐलान कर सकते हैं कि जो हुआ है सही नहीं हुआ है, तो वक्त से पहले हम कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक आप इस सवाल का ताल्लुक है, हमारा एक कबायली माशरा है, आज तक कोई इस तरह का खुशगवार वाक़या रुनुमा नहीं हुआ है। ये पहली बार है किसी कब्र के साथ इस तरह किसी कब्र की इस तरह बेरुमती। मेरे ख्याल में हमारे पूरे पश्तून बेल्ट में, सिर्फ ये कि जिला पश्चिम में नहीं, सिर्फ ये कि बशोर का रेजात में नहीं, बल्कि पूरे पश्तून नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ है। जिसने भी किया है, ये कौमी मुजरिम भी है, इखलाकन मजहबन जो भी है, आपने उसी वक्त अपना इब्जुल-अमल दिया था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में इसका मजम्मत करते हैं और हुकूमत से तहकीकात करने का मुतालिबा करते हैं कि जो भी मुजरिम हो ऐसी कड़ी सजाओं को दी जाए ताकि फिर इस तरह की वाक़यात रुनुमान ना हो। और हम उम्मीद देखिए इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मतलब काकड़ साहब ने आज खुद इसका नोटिस लिया है। वतन अजीज के तमाम खुफिया इदारे
ان کے انڈر ہے، اور اگر وہ اس کو پرکھنا چاہے، میرے نہیں خیال کہ بنے غائب ہو جائے کسی بھی صورت میں، اگر وہ دیانتداری سے اپنا کام کرے دن کے اندر ان سب کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں۔ ملکہ پیٹ 47 کے تمام مواد جو کہ 3 لاکھ کے برابر، بلکہ ضرور بشیر کی تمام مواد جو کہ 28 لاکھ آبادی ہے، 8 لاکھ آبادی ہے، 8.5 لاکھ۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکانی صاحب سے کہ وہ اپنے اداروں کو متحرک کر دے، ایکٹیو کر دے، اور اس سازش کو جس نے بھی کیا ان کو پکڑے اور کھڑی سزا دی جائے۔ ہم مزاحمت کرتے ہیں